స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అలాగే విద్యాధరి మేడం గారిని, సబ్ కలెక్టర్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. డిఆర్ఓ గారిని స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఎం హరినారాయణన్ ఐఏఎస్ గారు అప్రిషియేట్ చేస్తారు. అంటే ఆయన స్థాయికి మనం వారు ఎంతగానో మనతో మమేకమై మన సందర్భంగా ఈ వీడ్కో సభను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ అందరం కూడా కూడాను. ఈ వాలంటీరింగ్ కేంద్రాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలను గౌరవనీయులు శ్రీ ఎం హరినారాయణ్ ఐఏఎస్ 2015 జనవరిలో PUITDA పాడేరుగా బాధ్యత ప్రకటించారు. వారు మొదలుగా 2012లో ఎలక్షన్స్ కి నేను మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లో వచ్చాను. సో దట్ టైమ్ ఐ వాస్ సర్కులేట్ చేసేసి త్వరగా జేసీ గారు రావడం పూర్తిగా ఎలక్షన్స్లో మేము చూడాలి. సో ఇనిషియలీ ఐ వాస్ లైక్ హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ ఎలా చేద్దాము బికాస్ 2 months of gap was there. But the thing is that after I came here, it was so comfortable for me first because you took me into the team actually. Team lo తీసుకున్నారు and you guided me sir. ఎందుకంటే ఆ 2 months గ్యాప్ సో ఎలక్షన్లో ఏ ప్రొవిజన్స్ ఏం జరుగుతుందని కూడా అసలు నాకు తెలియదు. సో వచ్చిన 1 or 2 weeks I could able to get all the చెప్పడము అండ్ సార్ రివ్యూస్లో whenever I used to tell, he used to basically tell the information which he would be asking. So it was very particular. I used to speak a lot of things. So నేను మళ్ళీ కన్సైజ్గా ఏం మాట్లాడాలనేది కూడా నేను షార్పన్ చేసుకొని చేయడం జరిగింది. దెర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ యాజ్ వెల్ as అన్లెర్నింగ్ ఫర్ మీ. సో తమ హార్డ్ వర్క్ కూడా నేను దగ్గర ఉండి చూసి ఉన్నాను సార్. సో ఎలా అనుకున్నామో అలాగే జరిగింది సార్. అండ్ ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ యాజ్ అ టీమ్ ఆల్సో సార్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు షేర్ దట్ డైస్ whenever a meeting happens, whenever there is something, when your collector calls, so immediately, so now I'm proud always to attend your call and to revert back to your messages and also. And still, 3 months anedi 1 year, more than 1 year పనిచేసినట్టు అనిపించింది సార్. So always this thing of mine under your guidance will be close to my heart, and I've learned a lot from you, sir. Basically, the only one thing is professionalism. అది చాలా మంది చాలా సీనియర్స్ నుండి they won't teach us, and we want ourselves to go and get learned. So ఇక్కడ అనేది ఇది 2-way జరిగింది. So could be able to get all this professionalism from you, and నా కెరీర్ కూడా అది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉన్నట్టు నేను చూసుకుంటాను సార్. అండ్ ఐల్ ఆల్వేస్ బీ ప్రౌడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టీమ్ సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ guidance and all. And association with collector sir did not start with me being a sub collector. So I am his trainee collector and I am proud to be sir's trainee collector. Sir is the first IAS officer in the whole cadre and in the whole IAS fraternity who made me feel that I am part of this service. So in my family, I am the first member who came to the service. He never made me feel that I am someone who is new or I am just a trainee. He considered me equally as an IAS officer. Sir, and I can never forget the way you treated me during my training. And it's not just professional relationship which I have with the collector, sir. It's more of a personal relationship. I always considered sir as my mentor. Any doubt regarding the work or anything regarding personal life, I immediately call collector sir. Of course, I'm scared to do the call, but still, I always take sir's guidance. And second thing I would like to say is, sir దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న important things లో discipline and details. So these 2 things I learned from the sir from the time of training. సో డిసిప్లిన్ అంటే నాట్ జస్ట్ టైంకి రావడం, ఒక వర్క్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఎంత కమిట్మెంట్గా మనం ఏదైతే మాట ఇచ్చున్నామో అంతే కమిట్మెంట్గా డెలివర్ చేయాలి అన్నది ఐ హావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ సార్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ డీటెయిల్స్. Sir, I think that is what keeps you aside, like makes you stand tall in the IAS fraternity, sir. You go into details of the details. And me being this being my first posting, sir, I think that has helped me a lot to develop a good foundation in the service, sir. And third thing, sir, I strongly believe in the motto of Swami Vivekananda, work is worship, and I serve sir as a practical embodiment of that concept. So వర్క్ని కేవలం వర్క్ కోసమే చెయ్యాలి అనేది సార్ స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతారు. దిస్ ఇస్ నాట్, ఐ హావ్ సీన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 2 years.
So he never does work for the sake of name, fame or anything. I can strongly say that. That great quality I always admire from you, sir, and I like to imbibe that quality. I hope I'll take an inch of that quality and I'll ensure that in my professional things. Sir, my mother is a teacher, so she always used to say this example. Sir, it's very tough. When I got my trainee, you as my trainee collector and you as my collector for my sub-collectorship, everyone said that it's going to be tough. And I took it as a challenge, sir. So your reviews are very tough, which made me, I think, I did decent job in my election, which made me do my elections decently. So one thing I would like to say here is, sir, if a person is not feeling well, treatment ki tablet istam. Tablet తీసుకోవడానికి చేదుగానే ఉంటుంది మనకి. కానీ unless we take that tablet, we will not be healed, we will not be cured, and we cannot become better. So that is how sir's leadership is. At a point of time, it will be difficult for you. You will think that it's so difficult, it's becoming difficult, but that what make you a very good officer, and that what keep you aside in your career, sir. Sir, I consider it as a very great opportunity to being your trainee and also being your sub-collector, sir. I really work hard to keep that, and thank you so much for this association, and I'll be looking forward to you as my. వాస్తవంగా బాగా ఉన్న మనసుతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే గత 8 నెలల నుంచి ఎలక్షన్ ముందు కలెక్టర్ గారి దగ్గర డిఆర్ఓగా చేయడం అంటే ఫస్ట్లో భయపడిన మాట వాస్తవమే. కానీ సార్ ఇంతకుముందు సబ్ కలెక్టర్ మేడం చెప్పారు, కమిట్మెంట్ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి నాకు నోడల్ ఆఫీసర్స్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు 70 మందిలో చూసుకుంటే 15 మందిని మేము సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అయితే కలెక్టర్ గారు కరెక్ట్గా ఎవరెవరిని ఏ నోడల్ ఆఫీసర్ పెడితే కరెక్ట్గా వర్క్ జరుగుతుందని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేశారు. అది ఎలక్షన్స్లో మీరందరూ నోడల్ ఆఫీసర్గా జిల్లా ఆఫీసర్లుగా కూడా కరెక్ట్గా పనిచేసి ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు అయిపోయేదానికి ఉపకరించారు. అంటే కింద ఉన్న స్టాఫ్లో ఎవరెవరు ఏం పని చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు అని ఆర్డర్స్ వేయడమే కాకుండా ఇన్ని ఎలక్షన్ పీరియడ్లో ఫస్ట్ నుంచి కూడా ప్రతి వర్క్ కూడా ముందుగానే ప్లాన్ చేసి ఎవరెవరికి ఏం పని చేయాలా డిఆర్ఓగా నాకు కూడా ఎప్పుడప్పుడు మర్చిపోయినా కూడా సారే గుర్తు చేసేవారు. కాబట్టి సార్ యొక్క ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి లీడర్షిప్లో ఈ 8 నెలల కాలం పనిచేసే అదృష్టాన్ని ఇచ్చిన పరమేశ్వరునికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అండ్ వెరీ respectful and good evening for our dear collector sir. మీ అందరికీ తెలుసు అంటే ఆల్రెడీ 1.5 years ఉంది మీరు పని చేస్తున్నారు. సో యూ నో ద వర్కింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ సర్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ టూ మచ్ ఇన్ టు సర్వీస్, జస్ట్ 5 years అయింది నాకు. కానీ అండ్ ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి చేయడానికి కాదు, నిజంగా ఐ హావ్ నాట్ సీన్ అ బెటర్ ఆఫీసర్ దెన్ సర్, ఇంక్లూడింగ్ it is not, I am not speaking out of program undi kabatti kaadu, normally only I have met so many officers, but oka IAS officer ela undali ante sir, that is the meaning of IAS officer that we see in movies, in TV series. మనం చూస్తాం కదా అంటే మూవీలో అంటే ఎలా ఉంటారు అంటే బేసిక్లీ ఇన్ రియాలిటీ, నాట్ లైక్ మూవీస్ బట్ ఇన్ రియాలిటీ హౌ an IAS officer should be, it is a perfect example. And ధన్యవాదాలు. position, yes, do it. No, no. Any program, everybody, every time, every taking meeting on education, I have heard. So, I think it is a very, very interesting journey here for me. The last 15 months కూడా వచ్చేసి, ఎందుకంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి కొన్ని పోస్టులు చేయడం అనేది ఒక గర్వం. ఉదాహరణకి 2014లో నేను సబ్ కలెక్టర్ చేసినప్పుడు నేను గర్వంగా చెప్పుకునేవాడిని, నేను రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ పని చేశానని. అప్పుడు నా కలెక్టర్ని చూసి నేను అనుకున్నాను, నేను ఒక జిల్లా ఎన్నికల అధికారిగా చేయాలి ఖచ్చితంగా అని నేను అనుకున్నాను. అది నేను చెయ్యాలి అని కాదు, అది ఒక గర్వం. ఎందుకంటే ఈ భారతదేశంలో వచ్చేసి జిల్లా ఎన్నికల అధికారిగా
ఉద్యోగం చేయడానికి అవకాశం అనేది చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది. ఆ అవకాశం మనకు వచ్చేటప్పుడు తద్వారా మనం ఏం చేయగలమనేది చాలా చాలా నాకు ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది. ఆ ఒక ఉద్దేశంతోనే నాకు ఎప్పుడు కూడా అది ఒక కళ, ఒక జిల్లా ఎన్నికల అధికారిగా చేయాలి, సక్రమంగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. ఆ దిశగానే నాకు నెల్లూరులో గడిచిన పోయిన సంవత్సరం వచ్చేసి నాకు ఏప్రిల్ నెలలో ఇక్కడ కలెక్టర్గా వచ్చేటప్పుడు ఒక ఆనందం. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 1 year ఎలక్షన్ వస్తుంది, మనకు ఒక ఛాన్స్ వస్తుందో ఏమో అని జిల్లా ఎన్నికల అధికారిగా. బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్, సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ మన చేతిలో లేదు. బట్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ టిపికల్ డిస్ట్రిక్ట్. It is like a Godavari district where one side you have dry area and one side you have a delta which is very rich. So, ఇక్కడ ఈ డెల్టా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ వేరు, ఈ అప్లాండ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ వేరు. అక్కడ ఉన్న వాతావరణం, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ కల్చర్, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ తెలుసుకోవడం, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చేసుకోవడం అనేది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ కమిషనర్ గారు మాట్లాడేటప్పుడు he was telling me there will be multiple forces that act when we take a decision. So understanding that and taking a decision is very very challenging. And that challenge is a big challenge in Nellore. All of you have worked very hard. All of you have assisted me, helped me in functioning as a collector in the last 1 year and 3 months. From the bottom of my heart, I thank all of you sincerely for standing with me. And as told by my colleagues, I'm a very very difficult boss to work with. So if I troubled any of you, I can only say sorry. Beyond that, I don't have words. So I apologize for any difficulty or any hardship that I've caused to any of you. And once again, from the bottom of my heart, I say thank you to special mention to Vikas. He has been a great pillar of support to me, especially during elections. That is all I can tell you. So, thank you everybody. 1 year 3 months మనందరినీ కూడా నడిపించినటువంటి మన లీడర్. సో ఎప్పుడు కూడా లీడర్ అనేవాళ్ళు వారిని ఫాలో చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ టీంలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్కి ఎక్కడ చిన్న ఇబ్బంది రాకుండా వారితో కలిసి ముందుకు నడిపించే వాళ్ళే నిజమైన లీడర్. అలాంటి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఒక్కసారి మనందరం నిల్చొని లేచి స్టాండింగ్ ఓవేషన్తో థ్యాంక్ యూ సార్. ఎటువంటి షాప్స్ వద్దు, పూలదండ. Thank you. అది అయితే బాగుంటుంది. Thanks a lot.
మేడం కొంచెం దగ్గర సార్ కొద్దిగా రండి సార్ సురేష్ గారు కొంచెం జరగదు